साडी मत तैनू दान करती है, तू साडा ध्यान रखी बंदिया। इहने उस मतदान का दुरुपयोग नहीं किया, इहने कलंक लाता एक मतदान के नाम के उत्ते। जे कोई सलाह देने की कोशिश करता ही उन्होंने पैंदा सी मूहरे, जिवें कोई पागल हल्किया कुत्ता हुंदा, उस तरीके की इहदी आदतां बन चुकियां ने। मैं उद्घाटन करके आंदा सी, अगले दिन ठेकेदार नूं ब्लैक गुस्से हुंदा सी, अफसरां नूं तुन्नदा सी कि तुहानूं मैं ब्लैक लिस्ट कर दूंगा, मैं तुहानूं नौकरियों सस्पेंड कर दूंगा। पंजाब विच चोणां दे मद्देनज़र दल बदलियां दा सिलसिला जारी है ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗੋਗੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅੰਦਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਸ਼ੂ ਹੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਕਪਲੇ ਉਸਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਦਬਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲੜਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲੜਨਗੇ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗੋਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਡ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਭਿਜਵਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਡ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਛੀਕੇ ਟੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। सर आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने का फैसला लिया, की कारण रहे ने, की लोड़? देखो, जदों भी कोई क्रांति लियानी हुंदी आ, लोगों नूं दबे कुचले लोग जिहड़े गरीब लोग किसी हिटलरशाही बंदे दे थ्रू दबाए गए होण, एक जजिया उन्हां ते लाया गया होवे, सारे पासियों लुट्टिया जावे, ਉਹ ਲੁੱਟੀ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਕੁੱਟੀ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਰੋਣ ਵੀ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਵੀ ਥੁੰਨ ਕੇ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਕੀ ਕਰੂਗੀ? ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਰਾਭਾ ਸਾਹਿਬ, ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ, ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਸੋਚ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅੱਜ यही सोचा भी इस बंदे दी जे मैं पोलां खोलां, दसां इहदे करतूतां दसां कि की कुछ लोकां दे प्रति इहने कीता, जिन्हां लोकां ने इहनूं वोटां पा के सेवादार बनन दा मौका दिता सीगा, भी विश्वास जताया सी, मतदान दिते सी भी साडी मत तैनूं दान करती है, तू साडा ध्यान रखी बंदिया। इहने उस मतदान का दुरुपयोग नहीं किया, इहने कलंक लाता एक मतदान के नाम के उत्ते कि किस तरीके नाल सानू शर्म आउण लग पई भी असीं किहड़े मूँह नाल लोकां कोल इहदे लई वोटां मंगण जावांगे। मैं एक ज़मीर जिंदा रखण वाला, अपनी ज़मीर जिंदा रखण वाला इंसान हाँ, मैं अपनी ज़मीर नहीं मार सकदा। मैनू कोई पावरां दा, कोई शोहरतां दा जां मैनू कोई बिल्कुल लालच नहीं हैगा। जे मैं 22 साल कांग्रेस पार्टी दी अपनी माँ बना के उहदी सेवा कीती आ, जे उस एक माँ सिर्फ सुने ही एक नलैक बच्चे दी और लैक बच्चे जिहड़े कोई उस माँ की सेवा करनी चाहते हो, जे वो माँ इग्नोर करन लग जाए तो फिर बच्चे की करनगे, जां खुदकुशी करनगे जां अपना राह अपनाउणगे। तो इसलिए मैं अपना राह लग चुनिया, जो मेरी आत्मा की आवाज़ सी, क्योंकि मैं अपनी ज़मीर जिंदा रखनी आ। जिन्नी देर मैं इंसान हाँ उन्नी देर ही मैं ज़मीर च रहा। जो कुछ इन्हें लोगों लिए कीता भारत भूषण आशू ने, पिछले मैं 20 साल तो तकरीबन ये नाल, पर पिछे आ जिहड़े पिछले 5 साल आ इस इंसान ने किसी नूं तां बख्शिया होवे, किसी नूं तां बख्शिया होवे। जे कोई सलाह देने की कोशिश करता ही उन्होंने पैंदा सी मूहरे, जिवें कोई पागल हल्किया कुत्ता हुंदा, उस तरीके की इहदी आदतां बन चुकियां ने। की गल बाकी सारे भेडां बकरियां ने भी तू कहेगा खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, सुते रहो, इत्थे खड़ जाओ, उत्थे खड़ जाओ, इंसान नहीं है सारे। इस करके मैं सारी आम आवाम नूं, जो साडे लुधियाणे हलके वैस्ट दी खास करके, और जिथे जिथे भी लोगों नूं इन्हें कुचलिया, दबिया, उन्हां दे हक खोए ने,
ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਘਪਲੇ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਕੇ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ 2-4 ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦੇ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦੇ। ਨਾ ਤੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਛੱਡੀ, ਨਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਛੱਡਿਆ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ, ਨਾ ਤੂੰ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਛੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਕੋਈ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੜ ਕੇ ਬੋਲਦਾ, ਕੱਢ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਓਪਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ, ਕੱਢ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਏਗਾ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਸਰ 5 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਤੇ ਇਕੱਠੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਉਦਘਾਟਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪੁੱਛ ਲਓ। 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਪਰੇਟ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਲਟਾ ਮੇਰੀ ਵਾਰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਰੁਕਾਏ। ਕੀ ਮੇਰੀ ਵਾਰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਈਆਂ ਇਹਨੂੰ? ਮੈਂ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁੰਨਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਅਗਲੇ ਡਰਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਆ ਚੈੱਕ ਭੇਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਇੰਦੀ ਆ। ਪਰਸੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੋਡ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਚੈੱਕ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵੰਡ ਦਿਓ ਬੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰਾ ਲਿਓ ਆਪਣਾ। ਚੈੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲਏ ਨੇ। ਜਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਕੀ ਵਾਰਡਾਂ 'ਚ ਚੈੱਕ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਰਹੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਲੇਟ ਕੀਤੇ ਮੇਰੇ। ਮੈਂ 20 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡੇ, ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜੇ, ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਦੇ ਦਿਓ, ਚੈੱਕ ਦੇ ਦਿਓ। ਆ ਰਹੇ ਆ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਆ ਰਹੇ ਆ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਹਾਰ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 9:30 ਵਜੇ, ਆਪਣੇ ਮਿਊਨਸੀਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕੀ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਰ, ਸੱਭਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਫਾਈਲ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟ ਲਓ, ਮਾਰ ਲਓ, ਦੱਬ ਲਓ ਯਾਰ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। 500 ਰੁਪਈਆ ਬਾਉਂਸਿੰਗ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੌਣ ਭਰੂਗਾ ਬਈ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ? ਚੁਣਾਵ ਲੜੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਚੁਣਾਵ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਚੁਣਾਵ ਤਾਂ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੜਾਂਗੇ, ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਟ ਦਊਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੁਲੰਦ ਰਹੇਗੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਨਕਲਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ 22 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਉਸ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜੋ ਉੱਚੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚ ਕੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨਾਲ ਕਦੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸ ਬਾਬਤ ਵੀ? ਉਹ ਭਾਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤਾਂ ਸਾਰੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਇਹ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਖੇਰੂ ਕਰਤੀ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ। ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ MLA ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਲੈਣੇ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਤੋਂ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸ਼ਿਪ ਦਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ। ਕਿਹੜੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਦੱਸਾਂ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਕਰਾਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ 'ਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਨੇ। ਉਹ ਡਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ? ਆ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਵਿਚਾਰਾ, ਉਹ ਗਰੀਬ DSP ਸੇਖੋ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਘਰ ਬਿਠਾਤਾ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਵਿਚਾਰੀ DOC ਇੱਕ ਟੀਚਰ, ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਸੀ ਕਿ 5 ਮਿੰਟ ਬੰਦਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ 4-4 ਘੰਟੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਭਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਬੋਲ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਬੀ ਜਾਓ, ਕੁੱਟੀ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਰੋਣ ਵੀ ਨਾ ਦਿਓ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਭੰਡਾਰੀ, ਇੰਡੋਜ਼ TV, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ।